कच्छ में आई लव मोहम्मद बैनर के लिए हिंदू मुस्लिम साथ साथ। आदाब, मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गुजरात के कच्छ जिले में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखे बैनर को पुलिस द्वारा हटाए जाने के विरोध में आज एक अनोखी और प्रेरणादायक पहल देखने को मिली। कच्छ मुस्लिम युवा कोर कमेटी की ओर से जिला कलेक्टर को एक आवेदन पत्र दिया गया, जिसमें यह मांग की गई कि ऐसे बैनर हटाना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कदम है और प्रशासन को इस पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। लेकिन इस पूरे आंदोलन की सबसे खूबसूरत और उल्लेखनीय बात यह रही कि इस प्रतिनिधिमंडल में हिंदू समाज के 3 प्रमुख चेहरे कच्छ कांग्रेस जिला प्रमुख वीके हुंबल, अंजलि गौर और रानोभा जाडेजा भी शामिल थे। ये दोनों हिंदू समाज से होने के बावजूद मुस्लिम भाइयों के साथ खड़े होकर धार्मिक सद्भाव और आपसी प्रेम का अद्भुत संदेश दे गए। विशेष रूप से रानोभा जाडेजा, जो सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर पहले भी आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समर्थन किया था। उन्होंने लिखा था, मैं जितना श्री राम को प्रेम करता हूं, उतना ही मोहम्मद पैगंबर साहब को भी प्रेम करता हूं। उनका ये संदेश न केवल कच्छ बल्कि पूरे गुजरात में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बन गया। आज कच्छ के त्रगड़ी, गुडियारी, लूणी, अंजार और गांधीधाम जैसे क्षेत्रों में पुलिस द्वारा बैनर हटाए जाने की घटनाओं के विरोध में मुस्लिम समाज के साथ कई हिंदू प्रतिनिधि भी आगे आए। कच्छ मुस्लिम युवा कोर कमेटी ने जिला कलेक्टर से पूछा, अगर मुस्लिम इलाकों या धार्मिक स्थलों पर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैनर लगे हैं तो पुलिस को इससे क्या आपत्ति है। इस अवसर पर कच्छ मुस्लिम युवा कोर कमेटी के कन्वीनर इकबाल जत, सह कन्वीनर मोहसिन हिंगोरजा, मोहम्मद भाई लाखा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष वी के हुंबल, अलीशा सैयद, रानोभा जाडेजा, अंजलि गौर, इरफान लोहार, हारून कुंभार, रजाक चाकी, अबू हुरैरा हिंगोरा, ताज बेलीम, मौलाना अलीम अहमद, मौलाना सलीम, मौलाना कासम, मौलाना इकबाल, इमरान राठौर, मोहम्मद भाई खलीफा, सैयद कासम शाह, शोकत भूकेरा, आयशा बेन समा सहित अनेक सामाजिक व धार्मिक अगुवा मौजूद थे। ये प्रतिनिधिमंडल प्रशासन से आग्रह कर रहा था कि धार्मिक सद्भाव बनाए रखने के लिए कोई भी पक्षपाती कार्रवाई न की जाए। कच्छ कांग्रेस जिला प्रमुख वीके हुंबल, अंजलि गौर और रानोभा जाडेजा जैसे हिंदू समाज के लोगों का इस मुद्दे पर खुलकर सामने आना कच्छ की गंगा जमुनी तहजीब का सजीव उदाहरण है। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब केवल एक नारा नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बन गया है। रानोभा जाडेजा लोरिया, हमें आज अखिल कच्छ सुन्नी युवा कोर कमिटी द्वारा फोन और मैसेज थी जाण करवामां आवेल के આવી રીતના પોલીસ द्वारा 5 થી 6 જગ્યા ઉપર आई लव मोहम्मद लागेला બેનર હતા એ હટાવવામાં આવે છે તો ખરેખર નિંદનીય બાબત છે। आई लव मोहम्मद લખવામાં શું મુસ્લિમ ધર્મના पैगंबर साहेब છે તો એમને મુસ્લિમ સમાજ સ્વાભાવિક છે પ્રેમ કરશે। અમારા જેવા સનાતની છે એ પણ आई लव मोहम्मद કહીએ છીએ, અમને પણ પ્રેમ છે તો મુસ્લિમ સમાજને હશે જ। અને આવો પોલીસ દ્વારા જે ખોટી રીતના કરવામાં આવે છે, ભારતીય બંધારણ છે કે ભારતીય બંધારણની અંદર छूट આપવામાં આવી છે કે દરેક સમાજના લોકો પોતાના ધાર્મિક રીતે જીવન જીવી શકે, ઉજવણીઓ કરી શકે, એના માટે દરેક સમાજો કરતી હોય। આપણે મહાશિવરાત્રી હોય કે રામનવમી હોય તો આપણે પણ બેનર હિન્દુ સમાજ પણ લગાડતો હોય છે। અને અમે જેટલો પ્રેમ કરીએ છીએ પ્રભુ શ્રી રામને, પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણને, એવો જ એવો પ્રેમ અમે મોહમ્મદ સાહેબને કરીએ છીએ। મોહમ્મદ સાહેબ એક અલ્લાહના એક સંદેશ હતા, સંદેશ વાહક હતા જે દુનિયાની અંદર ઇન્સાનિયત, ભાઈચારો, મોહબ્બત અને અમનથી રહેવાનો મેસેજ આપ્યો છે। એવા મહાન વ્યક્તિઓના જો બેનર લગાવવામાં આવે અને પોલીસને શું વાંધો છે? એ ખરેખર તો અહીંયાથી કલેક્ટર સાહેબ અને એસપી સાહેબને તપાસ કરવી જોઈએ કે પોલીસ કેવી રીતના શું કામ ઉતારે છે। आई लव यू मोहम्मद લખો કઈ ગુનો તો છે નહીં, શું કામ ભાઈચારો, કચ્છનો ભાઈચારો છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક તોડવાનો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે। અને કચ્છ તંત્રને અમે આહવાન કર્યો છે, લેખિતમાં અરજી આપી છે કે ભાઈચારો કચ્છનો જળવાઈ રહે એના માટે કલેક્ટર સાહેબ શ્રી પોલીસને કડક સૂચના આપે એવી અમારા સર્વે તરફથી શાંતિપૂર્વક રજૂઆત કરવામાં આવેલ। समाजना लोग मात्र ने मात्र પોતાના ઈષ્ટદેવ, હું કૃષ્ણ ભગવાનને પણ ફોલો કરું છું, રામ ભગવાનને પણ ફોલો કરું છું,
ભગવાન ભગવાનને પણ ફોલો કરું છું, હું એને પ્રેમ પણ કરું છું એક હિન્દુ દીકરી બ્રાહ્મણ દીકરી તરીકે. તો મુસ્લિમ સમાજ પણ એમના ઇસ્લામ કે મોહમ્મદ પૈગંબર સાહેબ નબીને પ્રેમ કરે છે. અને કચ્છના ખૂણે જો એમને આઈ લવ યુ મોહમ્મદ લગાવ્યું હોય તો એનો અર્થ એટલો જ થાય છે કે હું મારા ઈશ્વરને પ્રેમ કરું છું. પણ આમાં ક્યાંક ને ક્યાંક કચ્છ પોલીસ વહીવટીતંત્ર અને ખાસ કરીને પશ્ચિમ પોલીસ વહીવટીતંત્ર એમની અમુક સંસ્થાઓના પીઆઈ રાત્રે જઈ અને ગામમાંથી બેનર કાઢવા માટે ગયા. પણ જ્યાં સુધી હું કાયદાને જાણું છું કે મને જાણ છે તો આ પોલીસ વહીવટીતંત્રના જ્યુરિડક્શનમાં આવતું નથી. પોલીસ વહીવટીતંત્રના જ્યુરિડક્શન બહાર કોના આદેશથી આ પોલીસ કર્મીઓ ત્યાં ગયા, મુસ્લિમ સમાજના આગેવાનોને મળ્યા અને આ બેનર પોસ્ટરો જે એમની આસ્થાના કેન્દ્રો છે, ધારો કે કોઈ દરગાહ હોય, મસ્જિદ હોય કે અન્ય કોઈ એમની ધાર્મિક જગ્યાઓ છે, મદ્રેસા, ત્યાં આઈ લવ યુ મોહમ્મદનો પોસ્ટર લાગેલો હતો. પણ આ પોલીસ વહીવટીતંત્ર ક્યાંક ને ક્યાંક પોતાના જ્યુરિડક્શન બહાર જઈ અને આ પોસ્ટર હટાવવા ગયું, તે દુઃખદ અને નિંદનીય છે. મને આ પોલીસની કામગીરી પાછળ ક્યાંક ને ક્યાંક એવું લાગી રહ્યું છે કે આ પોલીસ કર્મીઓ ક્યાંક ને ક્યાંક ભારતીય રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવકના સમર્થક હોઈ શકે તો જ એમને આટલી નફરત થઈ શકે, નહીં આ નફરતનું કોઈ કારણ ન બને. આમ આજના આ આવેદનપત્ર પછી માનનીય કલેક્ટરશ્રીને અમે એક રિક્વેસ્ટ કરી છે કે આપના કચેરીથી જ ગાઈડલાઈન પાડવામાં આવે અને ગાઈડલાઈન અનુસાર આઈ લવ યુ મોહમ્મદ કે અન્ય મારા ધર્મનો પણ તહેવાર હોય, અન્ય કોઈ ધર્મનો પણ તહેવાર હોય તો એના બેનરો અને પોસ્ટરો પૈસા આપી પૈસા વગર ક્યાંક ને ક્યાંક જાહેર હોર્ડિંગો લાગે છે તો એ મને મારા ધર્મ, મારા તહેવારો, મારા ઈષ્ટદેવ વચ્ચે પ્રેમ છે એટલે લાગે છે. પોલીસે આ કામગીરીમાં પડવું ન જોઈએ. જ્યારે આગામી સમયમાં પણ દંગાઓ થયા છે ત્યારે કચ્છમાં શાંતિ રહી છે, અમન કચ્છમાં પણ શાંતિ રહી છે. આજ માધ્યમથી પશ્ચિમ એસપી અને પૂર્વ એસપીને કહી દો કે સાહેબ અમારા કચ્છમાં કેટલા એવા ગામડાઓ છે જેના હિન્દુ સમાજની વાડીમાંથી દરગાહો માટે પાણી જાય છે. એક રબારી યુવક એક મુસ્લિમ દીકરીને બચાવવા માટે પણ બલિદાન આપી ચૂક્યા છે. અમારા કંઈક મંદિરોમાં પણ મુસ્લિમ સમાજના આગેવાનો મદ્રેસા અથવા તો વાડીમાંથી પાણી જાય છે. અમારો જિલ્લો એ અમને કચ્છનો જિલ્લો છે, ભાઈચારાનો જિલ્લો છે, આમાં વિવાદ કરવાની રહેતું નથી. અને અમુક જે મારા ધર્મના પણ કહી શકું જે તત્વો એવું કહે છે વારંવાર વિધર્મીઓ છે, આમ છે, તેમ છે, એને આ માધ્યમથી સાહેબ તમે જે ધર્મમાં જન્મ લીધો છે અથવા તો મુસ્લિમ સમાજના પૈગંબર હોય કે બાઇબલ હોય કે ગુરુ ગોવિંદ સાહેબ ગ્રંથ હોય એવું કહે છે કે માનવતા એ દરેક ધર્મનો સૌથી પ્રથમ પગથિયો છે. આ અનુસાર અનુસરવાનું છે. છતાં પણ અમુક તત્વો વારંવાર પોતાની સોશિયલ મીડિયાથી જે શબ્દો કાઢી રહ્યા છે તો પોલીસ વહીવટીતંત્રનું પહેલું જ્યુરિડક્શન છે. શું કામ કે બંધારણનો પ્રથમ અધિકાર, પ્રથમ કાયદો બનાવવામાં પોલીસ વહીવટીતંત્રને આવે છે ત્યારે પોલીસ વહીવટીતંત્ર આ માધ્યમથી પોતાનું કાયદાનું ભાન જે બે શબ્દો બેફામ બોલે છે, કોઈ પણ સમાજ વિશે બોલે છે એના માટે આગળ આવે, એના માટે કાર્યવાહી કરે. માત્ર ને માત્ર દર વખતે એક સમાજના આસ્થાના કેન્દ્રોને ટાર્ગેટ બનાવવાનું બંધ કરે. વારંવાર એમના સમાજના પોસ્ટરો લાગે છે ત્યારે આ હટાવવાનું કામ બંધ કરે. શું કામ કે એનું કાર્યક્ષેત્રનું કામ નથી. કચ્છમાં માટલા રકમમાં ડ્રગ્સ આવે છે, દારૂ વેચાય છે, કેટલાય લોકો આ દૂષણમાં ભોગ બને છે, મહિલાઓ 5441 લાપતાઓ છે. આ કાયદાને સાચવવાની, સંરક્ષણ કરવાની જાહેરામ ખૂન થઈ જાય છે. હજી પણ સાક્ષી અને ગૌરીને ન્યાય નથી મળ્યો. એ માટે પોલીસ તંત્રએ કામ કરવાનું છે. એની જગ્યાએ માત્ર ને માત્ર એક સમાજને ટાઈટ કરીને આ કામ કરે. આ ઘટનાને વખોડું છું અને હું આ માધ્યમથી જ કહું છું, એક બ્રાહ્મણની દીકરી તરીકે કહું છું, મને કોઈ પણ હિન્દુવાદી કોઈ પણ વ્યક્તિને, મારો ધર્મ હિન્દુ છે, મેં બ્રાહ્મણના પેટમાંથી જન્મ લીધો છે, હું કહું છું કે મારી માટે માનવતાનો પૈગંબર સન્માનીય છે, માનનીય છે. મારો ધર્મ હોય કે અન્ય ધર્મ હોય મારા માટે સન્માનીય છે અને હું એના માટે આસ્થા પણ ધરાવું છું. હું આ માધ્યમથી કહું આઈ લવ યુ મોહમ્મદ. આ પણ જે તત્વ છે એને વાંધો હોય તો એ ખુલ્લેઆમ મારી સાથે ડિબેટમાં આવે અને ખુલ્લેઆમ મારી સાથે વાત કરે. अगर आपको दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद हैं तो हमारे YouTube चैनल मुस्लिम ऑफ गुजरात को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा संदेश दूर दूर तक पहुँचे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शुक्रिया।